یہ ایسا گاؤں ہے جہاں پہ بھی نمازی نہیں ہے اور سارے قبریں ایک جیسے ہیں، اور مسجد میں یہاں پہ نکاح ہوتی ہے تو چلتے دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں یوٹیوب میں ایک ویڈیو دیکھا ہوں جو پاکستان کا ہے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ اسلامی طریقے پہ چلنے کے لیے اتنا یہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور میرے کو بہت اچھا لگا کہ دیکھ کے خوشی بھی ہوا، اور یہ نصیحت بھی ہے انسان کے لیے کہ کاش کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو ایسے کرتے، اپنے آپ کو بدلاؤ کرتے، اپنے آپ کو دیکھتے، اپنے اندر جھانک کے دیکھتے، اپنے آپ کو بھی بدلتے، اپنے گھر والوں کو بھی بدلتے، اپنے آس پاس پڑوسیوں کو بھی بدلتے۔ یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ میرے کو اچھا لگا تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، اور آپ لوگ دیکھیے کتنا اچھے طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا گاؤں ہے جہاں پہ تمباکو تک نہیں ملتا، بتاؤ۔ اور شادی بھی کرتے ہیں تو یہ لوگ بہت سادے طریقے سے کرتے ہیں، کوئی ڈھونگ پونگ نہیں، کچھ بھی نہیں، کیسا خرچہ پھرچہ نہیں، بس جو ضروریات کی چیز ہوتی ہے، جو ضروری ہوتا ہے وہی چیز اس پہ، اسی چیز پہ یہ لوگ پیسے لگاتے ہیں۔ باقی اور جو فالتو جو خرچ ہوتے ہیں اس پہ یہ لوگ پیسے نہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی انسانیت ہے، اور ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے وعدہ بھی کیا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو جنت میں جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بھی ایسا کریں کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے گھر والوں کو بھی چینج کریں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا پرابلم ہے۔ اپنے کو چینج کریں گے، آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، آپ کے بچے بھی چینج ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی چینج ہو جائیں گے، آپ کے آس پاس پڑوسی بھی دیکھ کے آپ کو فالو کریں گے، اور وہ لوگ بھی چینج کر لیں گے۔ آپ لوگ کو جتنا بھی زیادہ آپ دوسرے آدمی دیکھ کے چینج ہوں گے نا، اتنا ہی زیادہ آپ لوگ کو نیکی ملے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے اتنا اچھا میں ویڈیو ڈال کے دیکھ رہا ہوں، ہے پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، نیپال میں بھی، ہر جگہ پہ نیک آدمی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا گاؤں ہے جو پورا گاؤں ہی پورا اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھیے کتنا اچھا یہ لوگ اپنے آپ کو بدل لیا ہے، چینج کر لیا ہے۔ تو کاش ہم لوگ بھی ایسے کریں۔ تو آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے پاس سے سگریٹ ملتی ہے؟ نہیں شروع سے نہیں رکھتے؟ نہیں، تقریباً 10-12 سال ہو گئے۔ اچھا، یہاں کسی اور گاؤں میں کسی دکان سے مل جائے گی سگریٹ؟ نہیں، کہیں سے بھی کوئی بھی نہیں رکھتا؟ لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں؟ نہیں، سب کو پتہ ہے، کہیں سے ملی ہی نہیں ہے۔ اچھا، بہت شکریہ۔ جہاں اس گاؤں میں بہت سی چیزیں منفرد ہیں، وہیں دور جدید کے حساب سے ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں قبرستان میں موجود تمام قبریں ایک جیسی ہیں، اور اس شہر خاموشہ میں تمام قبریں کچی ہیں۔ اور یہ کچی قبریں مجبوری نہیں ہیں، بلکہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اس دیہی علاقے کے تمام لوگوں کا۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلامی طرز عمل کے بنیاد پر کچی قبریں بنانی چاہیے۔ یہاں کے امام مسجد کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی بات جب ایک نارمل پریکٹس بن چکی ہے، جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو یہاں اس گورستان میں جو ان کی قبر بنتی ہے وہ ویسے ہی بنتی ہے جیسے باقی یہاں پر مدفن ہیں، اور اسی طرح سے ان کی بھی تدفین کی جاتی ہے۔
यहाँ के उलमा कराम ने इस दही इलाके के लोगों को ऐसी तलकीन की कि अब यहाँ पर कोई बेनमाजी नहीं है और कोई भिखारी नहीं है, हर कोई अपना अपना काम करता है। हाफिज़ अमीन साहब जो 40 साल से इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं और दीनी तबलीग कर रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं और ख़ास तौर पर जो सादा तरीके से निकाह होता है इस पर भी उन्हीं से मालूमात लेते हैं। कोई काम भी अचानक नहीं होता है, हर काम का एक पस मंज़र होता है। तो यहाँ 90 साल से ये इदारा यहाँ दीनी इदारा कायम है। और उस दीनी इदारे में बड़े बड़े जलीलुल क़दर किस्म के असातिज़ा किराम अपने अपने वक़्त के जो असातीन फ़न थे ना, वो यहाँ पढ़ाते रहे हैं। माशाअल्लाह। तो चूँकि इस किस्म के बड़े बड़े अहले इल्म जहाँ हों वहाँ उनका एहतराम भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए लोगों में एक तो दीनी शऊर पैदा हो गया उन उलमा के यहाँ दर्स देने, जुमे पढ़ाने और इस किस्म के कामों से। दूसरा कि लोगों में उलमा के एहतराम का जज्बा पैदा हो गया। तो अब जब हम लोगों को कोई दीन की बात समझाते हैं तो वो उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, एक फैक्टर ये भी है यहाँ इस सिलसिला में कि यहाँ पूरा गांव एक कौमियत से ताल्लुक़ रखता है और एक मसलक से ताल्लुक़ रखता है। मसलन पूरा गांव हर ज़िम्मेदार फ़र्द वो जाट होगा और अहले हदीस होगा। अच्छा, ये कौमियत भी एक हो गई और मसलक भी एक हो गया। बाकी कुछ लोग दूसरे होते ही हैं ज़ाहिर है गांव में, लेकिन वो फिर यहाँ रहकर हम जैसे ही हो जाते हैं। ये भी एक सबब है मामलात में इख्तलाफ ना होने का या मुज़ाहमत ना होने का। तो इसलिए अब हम जिस अच्छे काम की तरफ इनकी तवज्जो दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग खुशी के साथ उस पर अमल करते हैं। ये जो आप तब्दीलियाँ आपने सुनी हैं या देखी हैं, तो इनका असल वजह यही है उन तब्दीलियों की कि यहाँ उलमा का एहतराम है, उनकी बात सुनी जाती है, उस पर अमल किया जाता है। सही। कभी ऐसे नहीं, मसलन आप देखेंगे हमारी सड़कों में कभी कोई मौसीकी नहीं चलती होगी, किसी दुकान पे नहीं, ऐसा शादियों पे भी ऐसा कुछ, शादियों पे भी नहीं और दुकानों पे भी नहीं। ख़ास मोबाइल की दुकान हो वहाँ भी ऐसे नहीं होगा। इसी तरह सड़कों में आवाज़ नहीं आएगी। टीवी हैं लोगों के पास लेकिन घरों में है। वो घरों में हमने कहा है कि आवाज़ पस्त रखें, गली में आवाज़ ना आए। अगर कभी गली में आवाज़ आए, कोई मसलन मैं गुज़र रहा हूँ या कोई और बुज़ुर्ग, तो वो रोकते हैं कि भाई आवाज़ ऐसा करो। तो कोई ये नहीं कहता कि हमारी मर्ज़ी, अपने घर में जो मर्ज़ी करें, बल्कि वो कहते हैं ये वो गलती होगी, किसी बच्चे ने कर दिया और फिर ठीक कर लेते हैं। ये एक अच्छा जज्बा यहाँ मौजूद है। और ख़ास तौर पे जो बाकी सोशल चेंजिंग्स आई हैं, जैसे यहाँ से सिगरेट नहीं मिलता जी, लोग सादगी से मसाजिद में निकाह करते हैं, कब्रिस्तान का तज़किरा हुआ और शादी ब्याह पे भी कोई ऐसी तकारीब नहीं होती, ये लोग खुश दिली से कबूल करते हैं। एक माहौल ऐसा हो गया, या फिर उसके लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई सोशल प्रेशर भी उन पर होता है? हाँ, ऐसे कोई पाबंदी तो नहीं है कि किसी को जुर्माना होता हो या कोई ऐसी बात, ये नहीं है तो पाबंदी उनकी ज़ाती तौर पे आयद करदा है। तो लेकिन कुछ ना कुछ अखलाकी दबाव ज़रूर है। मसलन हम ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने शादी के मौके पर कोई फायरिंग की या अगर कोई शादी के मौके पर आतिशबाज़ी की, तो हम उसके निकाह में या उसके वलीमे में शामिल नहीं होंगे, बल्कि लोगों को कहेंगे शामिल ना हो। अच्छा, इस चीज़ का फिर असर होता है, लोग कबूल भी करते हैं। एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि जहाँ फिर उन्होंने किसी ने गलती की तो उनके वलीमे में कोई भी नहीं गया। अच्छा, कमी तक नहीं गया, उस रिश्तेदार भी नहीं गए, उनको माजरत करना पड़ी। तो ज़ाहिर है जब एक दफ़ा ऐसा हो जाए तो फिर सब लोगों को तवज्जो हो जाती है। इस गांव में फिर उन बेटियों वालों के लिए कितनी आसानी होती होगी, जिन्हें जहेज़ नहीं जोड़ना पड़ता होगा, लंबे लंबे खर्च नहीं करने पड़ते होंगे। जहेज़ तो खैर एक कौमी हमारे सारे मुल्क में ही एक लानत कह लें इसको, चाहे या यूँ कहें कि इसका गलत इस्तेमाल लानत बन चुका है। बहर सूरत कम अज़ कम ये है कि यहाँ फजूलियात नहीं है, पैसे ज़ाय नहीं होते हैं। शादी के लिए पैसे नहीं जोड़ने पड़ते होंगे। जोड़ने तो पड़ते हैं लेकिन ज़ाय नहीं होते। हाँ, ये भांड मिरासी और इस किस्म के लोग जो यहाँ, बाद लोग मुजरों पे हज़ारों रुपए लगा देते हैं, ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं आता, अपने तरफ से ही नहीं आता। सिगरेट के मसला में भी ऐसा ही है कि लोगों को कायल किया गया कि भाई सिगरेट जो है ये नशे की इब्तिदा है,
جو سگریٹ شروع کرے گا اس پہ کسی وقت بھی خطرہ ہے کسی نشے کا، لیکن اگر کوئی سگریٹ سے محفوظ ہے تو وہ نشہ بھی نہیں کرے گا۔ تو چلو پرانے لوگ تو جو تھوڑے بہت ملوث ہیں وہ تو ہیں، کم از کم نئی نسل کو محفوظ کیا جائے، نئی نسل کو بچایا جائے۔ تو اس لیے پھر لوگوں نے اس بات کو قبول کیا کہ اچھی بات ہے، اور دکانوں پہ ان کے سگریٹ کسی نے رکھے ہی نہیں۔ دور جدید میں آج کل میں موبائل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کیا نئی آنے والی نسل ان تمام تبدیلیوں سے متفق ہے، خوش ہے، آپ تیار دیکھ ہے؟ رہے ہیں کہ ابھی تک تو متفق ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی متفق رہیں گے، ہم توقع یہی رکھتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل ہے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے پہ قادر ہوتے ہیں۔ موبائل ٹیکنالوجی واقعی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان روایات کی خلاف ورزی کریں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ